여기까지를 문법 설명의 끝으로 하려고 생각하였는데 몇 가지 더 추가하려 합니다. 4. 마무리, 사역동사와 지각동사, 문장 축약, 가정법, 추가 설명할 것은 사역동사와 지각동사에 대한 설명과 문장 축약, 즉 관계절 축약과 분사구문에 대한 설명, 그리고 가정법에 대한 설명입니다. 사역동사와 지각동사, 문장 이렇게 5가지를 말했는데 아주 간단한 구조이며 의미가 단순해서 이해하는데 어려움이 없다고 했습니다. 그렇지만 subject, verb, object, complement 구조는 조금 어려울 때도 있습니다. 특히 동사가 지각동사나 사역, 동사의 경우에는 complement에 어떤 종류의 단어를 써야 하는지 알고 있어야 합니다. 지각동사는 감각을 통해 무엇을 느끼거나 경험하는 동사를 말합니다. 대표적인 지각동사는 hear, see가 있고 feel, watch, notice, observe, look at, listen to 등도 있습니다. 사역동사는 다른 사람이 어떤 행동을 하도록 시키거나 허락하는 동사로 대표적인 사역동사는 make이며 have, let, get 등도 있습니다. 지각동사나 사역동사의 경우에는 complement의 현재분사, 과거분사, 투부정사, 동사원형 등이 쓰일 수 있습니다. 지각동사나 사역동사가 아니라도 complement의 투부정사 또는 동사원형이 쓰일 수 있는 동사가 있는데 help, want, ask, tell, advise, expect, allow, permit 등이 있습니다. 조금은 복잡해 보이는 동사들 이야기를 했는데 지각동사냐, 사역동사냐 등등의 문법 용어는 기억하지 않더라도 다음에 나오는 동사들과 그 예문들은 기억해 주시길 바랍니다. 왜냐하면 영어 문장을 읽을 때 평생 만나야 할 친구들이니까 알고 있는 게 좋습니다. 지각동사의 예문을 보겠습니다. complement의 동사원형 또는 현재분사 또는 과거분사가 쓰였습니다. I heard him play the guitar. We heard the rain falling outside. I heard my name called. She saw him run across the street. I saw the children playing in the park. I felt the ground shake during the earthquake. She felt the cold wind blowing on her face. We watched them build the house. He watched the sunset fading into the horizon. I noticed him leave the room quietly. She noticed the children playing in the yard. The teacher observed the students solve the problem. They observed him working late into the night. I looked at him write a letter. She looked at the dog sleeping on the couch. We listened to her sing a beautiful song. They listened to the birds chirping in the trees. 사역동사의 예문을 보겠습니다. complement의 동사원형 또는 초부정사가 쓰였습니다. The teacher made the students stay after class. I'll have him call you later. She let her kids play outside until dark. I got him to help me with my homework. 기타 동사의 예문을 보겠습니다. complement의 동사원형 또는 초부정사가 쓰였습니다. She helped me to carry the bags. She helped me carry the bags. I want you to come early. They asked me to help them. He told her to wait outside. The teacher advised us to study harder. We expected him to win the race. She allowed them to leave early. The rules permit students to use calculators. 문장 축약, 관계절 축약과 분사구문, 관계절 축약, 즉 문장을 줄인 표현입니다. The monkey which is eating the banana is the leader. 이것을 다음과 같이 줄일 수 있습니다. The monkey eating the banana is the leader. 본바와 같이 관계대명사절을 현재분사구로 줄였습니다. The book that was written by her is a bestseller. 이것도 다음과 같이 줄일 수 있습니다. The book written by her is a bestseller. 본바와 같이 관계대명사절을 과거분사구로 줄였습니다. 관계절 축약은 진행형 또는 수동형일 때만 자연스럽게 축약할 수 있습니다. 분사구문. 이것도 문장을 줄인 표현입니다. 앞에서 구에 대한 설명을 할 때 아래와 같은 예문을 보았을 겁니다. The sun set below the western horizon yesterday evening, painting the sky like a beautiful watercolor. 아름다운 수채화처럼 하늘에 그림을 그리면서 어제 저녁에 해가 서쪽 수평선 아래로 졌다. 이제 아래의 예문을 보겠습니다. The sun set below the western horizon yesterday evening, while it was painting the sky like a beautiful watercolor. 아름다운 수채화처럼 해가 하늘에 그림을 그리는 동안 어제 저녁에 해가 서쪽 수평선 아래로 졌다. 위 두 문장은 전달하는 내용이 실질적으로는 똑같습니다. 단지 문장의 표현 방식이 다를 뿐입니다. 첫 번째 문장은 painting the sky처럼 분사구를 사용한 것이고 두 번째 문장은 while it was painting the sky처럼 접속사와 절을 사용한 것입니다. 위의 두 번째 문장에 있는 접속사, 주어, 동사를 생략하고 대신에 첫 번째 문장처럼 분사 하나로 줄였을 때 이것을 분사구문이라고 합니다. 비록 구이지만 문장에 버금간다고 여겨져 붙인 이름입니다. 그런데 접속사와 주어를 항상 생략할 수 있는 건 아닙니다. 만일 접속사나 주어를 생략했더니 동일한 내용 전달이 안 될 경우에는 생략하면 안 됩니다. 2.2에서 현재분사의 부사 역할을 설명할 때 바나나를 먹으면서 원숭이가 걷고 있네. 이것을 영어로 말하면 eating a banana, the monkey is walking. 이른다고 하였고 이 문장은 원래 while the monkey is eating a banana, it is walking. 이라는 문장이 축약된 것이라고 하였는데 바로 위에서 설명한 것처럼 분사구문으로 축약된 형태의 문장이었습니다. 가정법. 가정법은 subjunctive mood라고 하는데 먼저 mood에 대하여 말하자면 mood은 주로 두 가지 의미로 사용됩니다. 하나는 감정 상태를 나타낼 때인데 개인의 감정적 또는 심리적 상태를 가리킵니다. 예를 들자면
She is in a good mood. 그녀는 기분이 좋다. 두 번째는 분위기를 나타낼 때인데 장소나 상황에서 느껴지는 감정적 분위기를 나타냅니다. 예를 들자면 The mood of the room was tense. 그 방의 분위기는 긴장감이 돌았다. 따라서 mood은 개인의 감정뿐만 아니라 특정 상황이나 장소에서 느껴지는 분위기를 표현하는 데 사용됩니다. 그리고 mood은 동사의 태도 또는 방식을 나타내는 문법 용어이기도 합니다. 동사의 mood한 화자가 말하는 내용이 어떤 식으로 전달되는지를 나타내는 용어입니다. 예를 들어 사실을 진술하는지 명령하는지 혹은 가정하거나 가능성을 표현하는지에 따라 다릅니다. 우리가 하는 대부분의 말이나 글은 자기의 감정이나 바램이 들어가 있지 않은 사실의 전달만을 하고 있습니다. 명령은 급한 상황에서 상대방이 어떤 행동을 하도록 요구하는 것이기 때문에 짧게 동사만 전달합니다. 가정은 현실과는 다른 상황을 나타내는 것이므로 문장의 모습이 사실을 전달하는 문장의 모습과 달라야 하고 또 명령하는 문장의 모습과도 달라야 합니다. 이제 가정법에 대해 설명할 텐데 웬만큼은 자세히 말해야 한다고 하면 보통 15페이지에 달하는 분량으로 꽤 많습니다. 그래서 이것을 전부 알아야 된다고 생각하면 부담감이 큽니다. 그리고 전부 알았다고 생각해도 시간이 지나면 또 기억이 긴가민가 합니다. 그 어느 전부 모른다 해도 가장 기본적인 내용만 알고 있으면 영어 문장을 읽을 때 크게 지장이 없습니다. 지금부터 말하는 것은 가정법 관련 내용 중에서 가장 기본적인 내용에 해당하는 가정법, 과거, 가정법 과거 완료, 가정법 미래에 대한 설명입니다. 앞에서 붙인 이름들은 형식에 따른 구분입니다. 다시 말해서 내용을 가지고 구분한 게 아닙니다. 1. 가정법 과거, 현재 사실과 반대되는 상상을 할 때 사용합니다. 지금 무엇이라면 좋을 텐데 또는 지금 무엇 하지 않는다면 무엇 할 텐데 처럼 현실과 다름을 전제할 때 사용합니다. 형식은 조건절에는 if, 주어, 과거 동사이며 주절은 주어, would, could, might, 동사 원형입니다. 예문을 보겠습니다. If I were rich, I would travel around the world. 내가 부자라면 전 세계를 여행할 텐데. 하지만 난 부자가 아님. If she studied harder, she could pass the exam. 그녀가 더 열심히 공부한다면 시험에 합격할 수도 있을 텐데. 하지만 공부 안 함. 미동사를 사용할 경우에는 모든 주어에 대해 were를 씁니다. 부어체에서는 was도 가능합니다. 2. 가정법 과거 완료. 과거에 일어나지 않았던 일에 대하여 상상하거나 후회할 때 사용합니다. 그때 무엇 했더라면 무엇 했을 텐데 처럼 이미 지나간 상황에 대한 후회의 표현입니다. 형식은 조건절에는 if, 주어, had, 과거 분사이며 주절에는 주어, would, could, might, have, 과거 분사입니다. 예문을 보겠습니다. If I had studied harder, I would have passed the exam. 내가 더 열심히 공부했더라면 시험에 합격했을 텐데. If he had left earlier, he might have caught the train. 그가 더 일찍 출발했더라면 기차를 잡았을지도 몰라. 3. 가정법 미래, 앞으로 일어날 가능성이 낮거나 또는 상상 속의 미래 상황을 표현합니다. 앞으로 무엇 한다면 무엇 할 텐데 또는 혹시 무엇 한다면 무엇 하겠지 등의 느낌을 전달합니다. 형식 1. 공손한 추측 또는 가능성 낮은 미래를 나타냅니다. 조건절에는 if, 주어, should, 동사 원형이며 주절에는 주어, would, could, might, 동사 원형을 씁니다. 예문을 보겠습니다. If it should rain tomorrow, the game would be cancelled. 혹시 내일 비가 온다면 경기는 취소될 거야. 실제로 비가 올 가능성은 낮지만 대비하는 표현. 형식 2. 더 비현실적인 미래를 나타냅니다. 조건절에는 if, 주어, were to, 동사 원형이며 주절에는 주어, would, could, might, 동사 원형을 씁니다. 예문을 보겠습니다. If I were to win the lottery, I would quit my job. 복권에 당첨된다면 난 일을 그만둘 거야. 복권 당첨 같은 비현실적인 미래 상황을 가정. 여기까지 해서 간추린 영문법 플러스 영어 문법 설명은 끝났습니다. 제목 그대로 영어 문법 중에서 꼭 알고 있어야 할 것만 골라서 간추린 것입니다. 저는 종종 영어 문법 공부는 자동차를 운전하는 것과 같다고 생각합니다. 자동차는 나의 운송수단입니다. 자동차를 설계하고 만들어야 하는 전문가들을 제외하고 대부분의 사람들은 자동차 운전에 필요한 최소한의 상식만 갖고 있으면 되고 중요한 것은 직접 차를 몰면서 익히게 되는 경험입니다. 처음으로 운전을 배우는 초보자도 자동차에 관한 모든 공학적 지식을 다 배우고 나서야 운전을 할 수 있는 건 아닙니다. 운전 강사한테서 운전할 때 필요한 최소한의 주의 사항만 듣고 나면 옆에 강사를 태우고 바로 차를 몰고 도로에 나가보는 겁니다. 실제로 운전하면서 옆에 앉은 강사가 그때 상황에 맞는 설명을 해주면 기억도 잘 되고 운전 실력도 점점 늘게 됩니다. 영어 문법도 마찬가지라고 생각합니다. 모든 영문법 내용을 다 공부한 다음에 영어책을 읽으려고 하면 시작하기도 전에 지쳐버립니다. 보통의 영문법 책이 500페이지 정도 되는데 초보자에게 500페이지의 인내를 강요하는 건 고문입니다. 영어 사전을 갖고 있지 않은 사람은 없을 겁니다. 그리고 그 사전에 있는 단어들을 다 알고 있는 사람도 아마 없을 겁니다. 서점에서 여러분 마음에 드는 영문법 책을 하나 사서 집에 갖고 있기를 권합니다.
모르는 영어 단어를 보면 사전을 찾아보듯이 내가 모르는 문법 사항이 나오면 영문법 책을 보시기 바랍니다. 자동차 운전과 마찬가지로 간추린 영문법 플러스는 영어책을 읽기 위해 필요한 최소한의 문법 지식은 알려드렸다고 생각합니다. 지금까지 들으신 간추린 영문법 플러스의 문법 사항만 알고 있어도 쉬운 영어책부터는 읽어나가는데 어려움이 없을 거라 봅니다.